వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఎడ్యుకేషన్. నమస్తే, నా పేరు స్వప్న. మెడికల్ ఎంట్రన్స్ క్రాక్ చేసి ఎంబీబీఎస్ చేయడమే ఒక చాలా పెద్ద టాస్క్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎంబీబీఎస్ పూర్తయిన వాళ్ళకి పీజీ ఎంట్రన్స్ రాసి సరైన కాలేజ్లో సీట్ తెచ్చుకోవడం అది అంతకంటే పెద్ద టాస్క్. అంటే ఏటా మనకి తెలిసింది ఏంటంటే 2 లక్షలకి పైగా పీజీ ఎంట్రన్స్ రాస్తున్నారు మన భారతదేశంలో. కానీ నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అవైలబుల్ మాత్రం 65,000 పైచిలకు మాత్రమే ఉంటాయి. మరి మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఈ 65,000 మందికి కూడా ఎన్ని కోట్లు చెల్లిస్తే ఎక్కడ సీట్ వస్తుంది, ఇవన్నీ ఏ స్పెషాలిటీ తీసుకోవాలి, ఏ కాలేజ్ ఎంచుకోవాలి, వీటన్నిటికీ సవ్యమైన సరైన గైడెన్స్ ఇస్తూ గత 4 దశాబ్దాలుగా ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి మనందరికీ సుపరిచితులు వీరన్న బాబు గారు. వీఆర్ హియర్ టు టాక్ విత్ మిస్టర్ వీరన్న బాబు టుడే అబౌట్ నీట్ పీజీ ఎంట్రన్స్ అండ్ హౌ టు సెక్యూర్ అ సీట్ అక్రాస్ వేరియస్ కాలేజెస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ వాట్ స్పెషల్టీ టు ఆప్ట్ ఫార్ based on the NEET PG entrance marks. Sir, welcome to Suman TV. Namaskaram, sir. So, first of all, చాలా షాక్ అవుతున్నాను నేను ఫ్యాక్ట్స్ వింటుంటే. మీరు చెప్పిన ఫ్యాక్ట్స్ నేను రిపీట్ చేశాను ఇప్పుడు. సో ఎలా సార్, ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు? మరి పీజీ ఎంట్రన్స్ అందరికీ రావైతే సీట్? Most probably more than all over India, this 2026, 2,10,000 students appeared, madam. Right. Out of 2,20,000 students, 50% is greater, which is qualified student is 50 marks. Right. 50 marks means 275 score. Okay. 276 is OC. Right. 235 SC, ST, OBC. Those who belong to OC should secure a minimum of 250 marks. OC 275, madam. 275, and for the other categories of students, 235. they need to secure 235 marks. Yes, exactly. And what do the rest of the students do, sir? Normally, do they reappear for PG? No, madam. After first round counseling, that MCSP will be reduced score. Okay. Suppose 276 OC. Right. They will be reduced to 150. So basically, as students keep getting admitted, Whenever the MCC reduced, they are waiting. Yes, they are waiting for the cutoff marks. Cut-off marks. Right. So you are basically guiding students to opt for the right colleges and the right specialty. Sure, madam. Exactly. All over India. All over India. More than 300 colleges is there. Right. Deemed colleges, government colleges, private colleges. సో ఈ డీమ్డ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలు మనకి ఏవైతే ఉన్నాయి సార్, గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో కోటా సీట్ రావాలంటే ఎన్ని మార్కులు రావాలి, ఎంతమందికి వస్తుంది మామూలుగా? మ్యాక్సిమం మేడం 550 అబౌవ్ ఉంది. సపోజ్ రేడియాలజీ అనుకోండి, ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీకి అయితే ఈజీగా వస్తుంది 550 మార్క్స్. అదే జనరల్ కేటగిరీకి వచ్చేపాటికి రేడియాలజీ, డెర్మటాలజీ రావాలంటే మినిమం 600 స్కోర్ ఉండాలి. ఓహో. గవర్నమెంట్ కాలేజీలు అక్కడ ఫీజు ఓన్లీ 50,000 ఉంటుంది. కంపేర్డ్ టు ప్రైవేట్ కాలేజ్ నాన్ కన్వీనర్ కోటా, which is probably a few crores. Crores of rupees, madam. Right. Dermatology 4 crores. Actually, that is institutional quota, madam. Right. Actually, counseling part is 3 parts, madam. One is convener quota, another one is management quota, third one is NRI quota. Only specialization, Andhra and Telangana, at that last 15 years back, special round institutional quota is available. Right. No merit. Suppose if you want to go meet the college chairman, Right. you can purchase the seat, you can join. Suppose you got the 0 marks also. Right. Suppose MCC will be reduced cut off 0, you have 0 score, you can, whenever you pay the amount to college, you can get the seat. But that is only for PG, right, sir? Only not for, PG, not for not undergraduate. MBBS. For UG, the cutoff scores of NEET are very, very clear. Yes, madam. MBBS. PG is different, madam. Yeah. So for PG, the cutoff mark can vary from year to year. Yes, madam. So this year, what are the cutoff marks like, sir? This year, most probably expecting 0, madam. 0. Because 23rd MCC will announce 0. 24th year, last year, they are cut off 5 percentile. These are everybody expecting 0 marks. Minus is there. Right. Minus is not eligible. Only 0 are eligible. Suppose MCC, whenever they reduce cut off 0, they can eligible. Before that, only 275, 235 SC, ST, BC. What is the biggest challenge, sir, for a PG student, PG aspirant, to pick specialty and as well as the college? So what should you give priority to? దేనికి మన ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి? కరెక్ట్ కాలేజ్కి వెళ్దామా, కరెక్ట్ స్పెషలైజేషన్? మీరు ఏం సలహా ఇస్తారు మా? అంటే వాడికి ఎలా ఉంటుందంటే మేడం, ఒక స్టూడెంట్కి యాంబిషన్ ఉంటుంది మేడం, నేను రేడియాలజీ చేసుకోవాలని. ఆ రేడియాలజీ చేసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు అతని యొక్క స్కోరింగ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సపోజ్ అతనికి 350 మార్కులే వచ్చింది, 350 స్కోర్ వచ్చింది,
కానీ అతను రేడియాలజీ అంబిషన్స్ ఉంది. మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే డీమ్డ్కి వెళ్ళమండి. డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళమంటారు. యాక్చువల్గా ఈ 3 టైప్స్ మేడం: గవర్నమెంట్ కాలేజెస్, ప్రైవేట్ కాలేజెస్, డీమ్డ్ కాలేజెస్. డీమ్డ్ కాలేజెస్ అండ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీద మోర్ దాన్ 80 కాలేజెస్ చేశారు. రైట్, ఇంక్లూడింగ్ మన మల్లారెడ్డి కూడా ఇస్ ఓన్లీ మల్లారెడ్డి, ఓన్లీ తెలంగాణ డీమ్డ్, ఓన్లీ 1 కాలేజ్. అండ్ ఆంధ్ర వి హావ్ గీతమ్స్. ఓన్లీ గీతమ్స్ మేడం. డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ గుడ్ సార్ ఆర్ బెటర్ ఆర్? గుడ్ మేడం. సపోజ్ కంపేర్ మల్లారెడ్డి, మోర్ దెన్ 2500 ఓపీ మేడం, రైట్, ఈక్వల్ టు గాంధీ హాస్పిటల్. మళ్ళీ టాపెస్ట్ కాలేజ్ ఇన్ తెలంగాణ. So it's a deemed university. Yes, And madam. Similarly, sir, for private institutions, what kind of colleges do you have access to? Most probably we are giving advice to all students without any OP, no use to join the colleges. Adi. Without OP, we are unable to discuss the college names. Yeah. Some college is there, madam. So there is no point joining such colleges for PG. No classroom program. Hmm. 2.5 years only practice. Without hospital, without OP, how can they know the knowledge? Exactly. That's why we are advised to students. Right. I can giving explanation each and everything. Right. All over India, not only in Hyderabad. Mm. Whichever college you want to, suppose TMU is there, Murdabad, Tirthankar Mahavir University. Excellent college in Delhi, SGT, Santosh Medical. They all have very good OP. Yes, madam. More than 5,000 OP is there. కొంతమందికి మోస్ట్ సార్ట్ ఆఫ్టర్ ఫీల్డ్ ఏంటి సార్? ఏ ఫీల్డ్ కి ఎక్కువ మేడం ఇష్టపడతారు? అలా ఉంటుంది మేడం. ఇది ఇయర్ని బట్టి ఉంటుంది మేడం. ఈ సంవత్సరం వచ్చేపాటికి జనరల్ మెడిసిన్ బాగా డిమాండ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది 2 టైప్స్ మేడం. వన్ ఈజ్ క్లినికల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ నాన్ క్లినికల్. క్లినికల్ మీన్స్ రేడియాలజీ, డెర్మటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, పిడియాట్రిక్స్, ఓబీజీ, గైనిక్. ఓబీజీ మీన్స్ గైనిక్ అండ్ ఈఎన్టీ, ఎనస్థీషియా, ఆర్థోపెడిక్. నాన్ క్లినికల్ మీన్స్ ఎనాటమీ, pathology, immunology, physiology, microbiology, pharmacology. This separate. But non-clinical seats is every year minimum 1,000 to 1,500 seats is vacant. Nobody is taking. Only that reason MCC reduced the score. So sir, what are the challenges now that students are facing this year, and what is your advice to them? Actually, madam, students wants to join in this ambitious course. We can advise based on his score, his rank, his capacity. Suppose the student is ready to pay 60 lakhs per annum, he is having genuine NRI documents, 100% we can provide radiology seat through counseling. What do you do, sir, exactly? వాళ్ళు మీ దగ్గర నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి ఏం చేస్తారు మీరు? ఒకటి వాళ్ళ మార్క్ తీసుకుంటారు. మనం ఏం లేదు మేడం. మనం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ దగ్గర వాళ్ళ యొక్క అంబిషియస్ కోర్స్ తీసుకుంటాం. వాళ్ళకి ఏ స్టేట్ కావాలి, మనం ఒకే ఒక పర్టికులర్ కాలేజీ మనం చేయలేం మేడం. నాకు పలానా కాలేజీ కావాలి మనం చేయలేం. కొన్ని కాలేజీ పేర్లు ఇస్తాం మనం, ఒక 20 కాలేజ్ పేర్లు సౌత్ ఇండియా వరకు. కొంతమంది ఏంటంటే బడ్జెట్ లో బడ్జెట్ ఉందనుకోండి, నార్త్ ఇండియా అయినా పర్లేదు, మాకు ఎక్కడైనా పర్లేదు అంట. సో బడ్జెట్ని బట్టి వెళ్ళాలి, వాళ్ళ స్కోర్ని బట్టి వెళ్ళాలి, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, అన్ని 3 కలగలిపి యూ మేక్ అ ప్రాపర్ డెసిషన్ ఫర్ దెమ్. ఎస్ మేడం. అండ్ వాళ్ళకి సీట్ వచ్చే వరకు మీరు 100% మేడం సహకరిస్తారు బేసికలీ. మామూలుగా ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో మరి ఇంత డిమాండ్ పెరిగిపోతుంది కదా సార్ పీజీ సీట్స్కి, ఎందువల్ల మనకి దానికి ఊపందుకోలేకపోతున్నారు? అంటే మేడం యాక్చువల్గా 2015 అయితే ఓన్లీ 20,000 seats in India. Gradually every year they are increasing 10,000 seats. This year more than 15,000 seats increase. Modi government. This year I think more than 72,000 seats. Last year 67,000. Recently government announced one more 5,000 seats. That means 72,000 seats. 72,000 seats మనకి available. But how many government seats are there in this? Government is only 5,000 to 7,000. 5 to 7,000. Rest of them are all deemed universities and private colleges. Right. హౌ డస్ అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనకి ఏ విధమైన సదుపాయాలు ఉన్నాయి సార్ పీజీ కాలేజెస్? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి కాలేజెస్ ఉన్నాయి మేడం. పీజీ కాలేజెస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మేడం, ఇంతవరకు ఒక ఎంబీబీఎస్ కాలేజీ సక్సెస్ఫుల్గా 5 years రన్ చేసిన తర్వాతే దట్ కాలేజీ యాజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద పీజీ కోర్సెస్. బట్ నవ్ డేస్ దట్ ఎంసీసీ విల్ బి చేంజ్ ద గైడ్ లైన్స్. అదే after 3 years completion of the college, immediately they are given permission for PG, only for the demand purpose. First they are giving non-clinical sections, madam. Right. Next, clinical sections. Now in Telangana, more than 26 colleges. Many students now
because local colleges in India are not able to accommodate as many students with NEET scores for MBBS. They are going abroad, finishing their MBBS and Yes, coming back ma'am. to India, and they have to clear a foreign medical graduate exam. Such students, are they able to cope with NEET PG entrance standards here? Yes, madam. After pass, whenever the student qualified FMGE exam, Right. then onwards he is eligible for the NEET PG. So once they write, are they able to cope up with the Yes, standard? madam, easy. ఈజీగా వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు. ఈజీగా రాస్తారు మేడం. FMG రాసే స్టూడెంట్ పీజీలో సీట్ కొడతారు మేడం. సో ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్, మనకి చాలా మంది ఇప్పుడు ద్వారాలు తెరుచుకుని వేరే కంట్రీస్లో పీజీ చేయడానికి వెళ్తున్నారు. బట్ మన భారతదేశంలో ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఉన్నాయని అలా వెళ్తున్నారు. అలా అని కాదు మేడం, మనకి వేరే కంట్రీస్లో పీజీ అంటే ఓన్లీ 5 కంట్రీస్ మేడం. యూకే, యుఎస్, కెనడా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్. న్యూజిలాండ్, ఈ అంతే కదా? 5 కంట్రీస్ మేడం. కత్తిమీద ఎక్కడ చేసినా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎంసీఐ డస్ నాట్ రికగ్నైజ్. అందువల్ల ఏంటి కంపల్సరీగా ఈ మస్ట్ కంప్లీట్ ద పీజీ ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ. సో మరి అదే అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ చదివి బయటకు వచ్చారు, వాళ్ళకి పీజీ సీట్లు తక్కువ ఉన్నాయి. ఒకవైపు పీజీ ఎంట్రన్స్ చాలా టఫ్, అది క్రాక్ చేసి వాళ్ళకి ఏవో అన్నోన్న మార్కులు వచ్చినా 2,10,000 ఎక్కడ, 60,000-70,000 సీట్లు ఎక్కడ? ఆ మిగతా వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళు రాసేసరికి ఇంకో బ్యాచ్ తయారవుతుంది. మళ్ళీ యాడేది కదండి 2026 బ్యాచ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు. అదే కదా, అందుకనే. కాబట్టి మరి ఏంటి వాళ్ళ గత్యంతరం అంటే ఏంటంటే ఏంటంటే మేడం, వీళ్ళు ఎన్నుకునే విధానం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మేడం క్లినికల్ సెక్షన్ అంటే నాన్ క్లినికల్ సెక్షన్కు ఉన్న మోజు వీళ్ళకి విపరీతమైన ఇది నాన్ క్లినికల్ ఉండదు మేడం. నాన్ క్లినికల్ ఏంటంటే వాడు హాస్పిటల్ పెట్టుకుంటానికి ఉపయోగపడదు. అవును. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇవాళ మీరు మనం డిస్కస్ చేసుకోకూడదు, ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్కి 25,000 శాలరీ కూడా లేదు. అది వాస్తవం సార్, ఇది నిజం. ఇది 12 to 16 to 18 అవర్స్ డ్యూటీ చేయాలి. అవును. మొబైల్ ఫోన్ జేబులో పెట్టుకోలేడు మేడం. అంత చేసినా వాడికి ఇది లేదు. అదే మేడం తెలివిగలడైతే నాన్ క్లినికల్లో మైక్రోబయాలజీ, ఎనాటమీ, పేథాలజీ, ఫిజియాలజీ, ఫార్మకాలజీ చేసుకుంటే విత్ ఇన్ 3 years ఈ గెట్ ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది. జాబ్ మేడం. అలాగే ఫారిన్ కంట్రీస్ లో కూడా ద్వారాలు, చక్కగా ఫార్మకాలజీ future వాటికి మంచి మంచి ఆపర్చునిటీ. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే నేను రేడియాలజీ అవ్వాలి, నేను డెర్మటాలజీ అవ్వాలి అంటే అంటే అఫ్ సంపాదించుకోవాలి. కోర్స్ డాక్టర్ కుండే గౌరవం ఎవర్ గ్రీన్. ఎవరికైనా ఉంటుంది మేడం. ఈజ్ ఆల్సో డాక్టర్, అవును. ఫార్మకాలజిస్ట్ మేడం. వాళ్ళు ఏంటంటే గది లోపల ఉంటారు, బయటికి రావు. ఇది మంచి పాయింట్ చెప్పారు. అయితే నాన్ క్లినికల్ సైడ్ వైపు కూడా మీరు నెడుతుంటారా స్టూడెంట్స్ ని? నేను మోటివేట్ మోర్ దెన్ చేసి. 50 to 60 అడ్మిషన్ నాన్ క్లినికల్ చేస్తాను మేడం. ఓకే. అవి ఫ్రీ సీట్స్ మేడం. అదేంటంటే జస్ట్ 3,50,000 per annum. ఈజీగా వెళ్ళిపోతారు. అంటే అందరూ డబ్బున్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా మేడం, అవును. చాలామంది ఉంటారు పేదవాళ్ళు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ మేడం కర్నూలు నుంచి వచ్చాడు, 301 మార్క్స్ స్కోర్ చేశాడు. అతనికి పేథాలజీ కావాలి, గవర్నమెంట్ కాదు, కళ్ళు మూసుకొచ్చేస్తుంది. అతను ఎన్ఎస్సీసీకి వెళ్ళినా వస్తుంది, కానీ 25,000 కట్టాలి, 25 lakhs కట్టాలి. కట్టలేడు. సార్ నాకు పేథాలజీ వచ్చిన చాలు గవర్నమెంట్ సీట్, వెళ్ళిపోతాడు. గ్యారంటీ సీట్ వస్తుంది. మీరు అన్నారు కదా ఈ సంవత్సరం మరి ఎలాంటి స్టూడెంట్స్ ని మీరు తీసుకెళ్ళి సఫలీకృతులు అయ్యారు అంటే అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మేడం, లాస్ట్ ఇయర్ మోర్ దాన్ 120 మెంబర్స్కి అడ్మిషన్ చేసాం మేడం. ఏ చేసినా మేడం మన చేతుల్లో మీ చేతుల్లో త్రూ కౌన్సిలింగ్, అంతే. మనకు గైడెన్స్ ఇవ్వటం వరకు. మనం ఎక్కడోకి వెళ్ళి మేనేజ్ చేసామన్నమాట అబద్ధాలు అవన్నీ. ఏదైనా ఏంటంటే సరైన గైడెన్స్ ఇవ్వాలి. అది ఈ కాలేజీకి వెళ్ళాలి, మల్లారెడ్డికి వెళ్ళాలి. మల్లారెడ్డి ఏంటంటే లోకల్ ఉన్నవాడు కాబట్టి తెలిసిపోద్ది మల్లారెడ్డిలో కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉందని. కొంతమంది తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ పాండిచ్చేరి ఉంది మేడం, అలాగే ఏసీఎస్ చెన్నై ఉంది, ఎస్జిటి ఉంది, అలాగే సంతోష్ గుజరాత్ ఉంది. వాళ్ళ కటాఫ్ స్టూడెంట్కి ఐడియా ఉండదు కదా. అవును. ఆ కటాఫ్ నేను తెలుసుకుని ఈ కటాఫ్ ఇక్కడైతే వస్తుంది, వీళ్ళకి ఇక్కడ అవకాశాలు ఉంటాయి చెప్తాం. చాలా బాగుంది సార్. అసలు ఈ ఫీల్డ్ లో ఉండాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది ఎంబీబీఎస్ కి సంబంధించి? బికాజ్ అంతకుముందు మీరు ఇతర బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ కి వాటికి చేశారు. లెక్చరర్ రిటైర్డ్, ఐఎమ్ ఏజ్ ఆఫ్ 67. I want to do something useful for students and to build their careers. Same also business also. Of course అది కూడా ఉంది. సర్వీస్ మోటో. సో మీరు చాలా ఎక్కువ చార్జ్ చేస్తారా సార్ ఇవన్నీ చేయడానికి? లేదు మేడం, 2 lakhs చేస్తాం మేడం. 2 lakhs చార్జ్ చేస్తారు. సో ఎండ్ టు ఎండ్ ఇస్తారు సార్? ఎండ్ టు ఎండ్ మేడం. 3 కౌన్సిలింగ్ మేడం. ఫస్ట్ రౌండ్ ఎంసీసీ, ఫస్ట్ రౌండ్ ఎంసీసీ, సెకండ్ రౌండ్ ఎంసీసీ మాపప్ రౌండ్, ఎంసీసీ స్టే వేకెన్సీ రౌండ్. అట్ ద సేమ్ టైం కేఎన్ఆర్ యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ రౌండ్, సెకండ్ రౌండ్ మాపప్ రౌండ్, స్టే వేకెన్సీ. ఇన్ని రౌండ్ ఉంటాయి సార్ వాళ్ళకి? ప్రతి స్టేట్కి 4 రౌండ్లు ఉంటాయి మేడం. ఇప్పుడు సెకండ్ రౌండ్లో మీ కట్ ఆఫ్ తగ్గిద్దిగా మేడం, మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ పెరిగిద్ది మేడం. ఇప్పుడు కొంతమందే ఉంటారు, ఇప్పుడు సెకండ్ మళ్ళీ పెరుగుతారు మేడం. 200 ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ వచ్చింది మేడం, 266 ఉన్నాయి నా స్టూడెంట్కి.
ఐఎంఏ ఓసీ 276 రావాలి, 10 మార్క్స్ తగ్గినాయి, షీఈ్ వెయిటింగ్. అలా కొన్ని వందల మంది ఉంటారు మేడం. అలా వెయిట్ చేసి సెకండ్ రౌండ్, థర్డ్ రౌండ్, ఫోర్త్ రౌండ్ వరకు వచ్చి వాళ్ళు ఎలాగైనా పీజీలో సాధిస్తారు చేర్పించే బాధ్యత మీది. చేసుకోవాలి మేడం. అలా చేసి ఆ గైడెన్స్ అంతా మీరు ఇస్తారు. జనరల్ సర్జరీ కానీ ఉంటే కోర్సులు ఉంటాయి మేడం. అంటే ఇంతవరకు ఏంటంటే మేడం కొంతమంది ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి, కొన్ని కోర్సులు చాయిస్ పెట్టుకుంటారు మేడం. ఎనస్థీషియా, జనరల్ సర్జరీ, ఈఎన్టీ ఏది తక్కువ ఉందో అది వెళ్ళిపోతాను. అదే అంటే 2-3 సార్లు రాసేపాటికి వాళ్ళకి ఇది అవుతుంది అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకి. అంటే ఏదండి ఫైనలీ డాక్టర్ అవ్వాలి, సర్జన్ అవ్వాలి. అంటే ఇంకోటి ఉంది మేడం, మళ్ళీ దాని నుంచి సూపర్ స్పెషాలిటీ చేసుకోవచ్చు కదా. జనరల్ సర్జరీ చేస్తున్నాను కదా మేడం, న్యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తాడు, జనరల్ మెడిసిన్ కార్డియాలజీకి వెళ్తాడు అలా. సో మరి ఎంబీబీ ఫర్ దోస్ హూ హ్యావ్ జస్ట్ క్లియర్డ్ దేర్ నీట్, హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇస్ ద పీజీ కౌన్సిలింగ్ డస్ ఇట్ హ్యాపెన్ సార్ పర్ ఇయర్? ఓన్లీ వన్స్? ఓన్లీ 1 year మేడం, ఓన్లీ 1 year. ఎంసీసీ ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్, కౌన్సిలింగ్ స్టార్టెడ్. 28th NRI list is there. After 2nd onwards, web options will be ready. So tell us a little bit before we conclude about this NRI options, sir. NRI options, NRI students are those who study in other countries. No, madam. Actually, madam, some option, NRI option is there. Yeah. No, suppose it doesn't get filled up. Suppose you have some NRI. Suppose you have your brother is student, completed in MBBS. He got the NEET PG qualified. He wants to join NRI, genuine NRI document, without any fake document, any problem. MCC has given clear guidelines, madam. Without NRI funds also, nobody can give admission. NRI document is must, madam. And many students, they lose their hope and faith because in spite of studying very hard, they can't make it for the, through these entrances. Exam without hard work also must, madam. NEET PG, daily they are spending more than 8 to 10 hours. మీరు చెప్పిన ఒక మాట మాత్రం కదిలిచ్చింది సార్. ఇప్పుడు పిల్లలు అంత కష్టపడి వాళ్ళు రాసి ఎగ్జామ్స్ రాసి క్లినికల్ సైడ్ వెళితే కూడా వాళ్ళ జీతాలు 25,000-30,000. ఏదో వాళ్ళు బాగా క్లిక్ అయిపోయి ఎప్పుడో ప్రాక్టీస్లో పుంజుకుని రాణిస్తే ఇప్పుడు లేదు మేడం. ఇదివరకు ఉండేది ఒకప్పుడు డాక్టర్ గారు అంటే చాలా రిచ్, మంచి పెద్ద పెద్ద కార్లు డ్రైవ్ చేసుకొస్తారని. ఇప్పుడు చాలా కష్టం, కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది. అవును. కాకపోతే ఏంటంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ 4 కోట్లు కడతాం, ఆ సర్టిఫికేట్ చేసుకుంటాం. అదే అలా చేసుకుంటాం. అంతేగాని డబ్బు లేని వాడు ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ మీద చేసుకుంటాడు. కానీ అతనికి అంబిషన్, కార్డియాలజీ అవ్వాలని కోరుకున్న అతను ఏ కోర్సుకి వెళ్ళలేడు మేడం. ఓన్లీ జనరల్ మెడిసిన్కే వెళ్ళాలి. అవును. జనరల్ మెడిసిన్ మళ్ళా 2 సార్లు రాసుకుని తెచ్చుకుని అతను కార్డియాలజీ అవ్వాలి. మీరు అన్నట్టు అదొక అంబిషన్ సార్. డాక్టర్ అవ్వాలనే ఒక గౌరవం, అది ఒక ఏదో సేవ చేయాలనే ఒక ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళే రాణించి నిలబడతారు. అవును మేడం. సో కానీ వీరన్ బాబు గారు, మీ సర్వీస్ చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఫైనలీ మీ వర్డ్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఫర్ అవర్ స్టూడెంట్స్ వాచింగ్. I have given the good counseling, madam. Whichever student is want to come, definitely I can provide. Eligible candidate, I can provide for the admission. Right. Throughout in India. Tell us the names of the top colleges. More than top college, suppose in Andhra, in Telangana, Apollo College, Kamineni LB Nagar, Kamineni Narketpalli, in Chennai ACS College, Meenakshi College, Adi Shankaracharya, in Karnataka, Vaidehi, Kempagowda. అదే టాప్ కాలేజ్ మేడం ఇన్ ఇండియా. చాలా అవసరమైన ఈ సర్వీస్ మీరు ఇస్తున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు, అభినందనలు వీరన్ బాబు గారు. నమస్కారం అండి.